આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરીએ મહત્વના સમાચારોથી। તો તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં વડાપ્રધાન મોદી દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલને જામીન મળવા પર અને ધર્મના આધારે અનામતના મુદ્દા પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા અને કહ્યું કે કોંગ્રેસ બંધારણની મૂળ ભાવના સાથે રમત કરી રહી છે। વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી મોદીનો સવાલ છે તો હું છેલ્લા 24 વર્ષથી ગાળો ખાઈ ખાઈને ગાર્ડ પ્રૂફ બની ગયો છું। મૌતનો સોદાગર અને ગંદી નાલી કા કીડા કોને કહ્યું હતું? સંસદમાં મારા એક સાથે હિસાબ કર્યો હતો, 101 ગાળો બનાવી હતી। તો ભલે ચૂંટણી હોય કે ના હોય, આ લોકો માને છે કે ગાળો આપવાનો હક એમનો જ છે અને તેઓ એટલા હતાશ નિરાશ થઈ ગયા છે કે ગાળો આપવાની અપશબ્દો બોલવાનો તેમનો સ્વભાવ બની ગયો છે। नमस्कार भाई, ये एनआई वालों को नमस्ते। ये बस सर, आपने समय दिया हमें इतने व्यस्त टाइम पर, बहुत शुक्रिया है। एनआई की तो दर्शकों की संख्या भांति भांति की है, तो उन सभी दर्शकों को नमस्कार। मोदी जी, अब लगभग आखिरी दौर आ गया है चुनाव का। क्या जो आपने लक्ष्य तय किया था 400 पार का, आपको लगता है कि वो पार हो रहा है? क्योंकि विपक्ष तो कन्विंस्ड है कि ऐसा नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 220 240 होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रोचिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूं, क्योंकि ये दो चीजें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि PSU का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं
जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोरा भोंका दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। इतने में इनका मैनिफेस्टो आया। इस मैनिफेस्टो ने और चौंका दिया और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टो पर देखते ही मेरा पहला कमेंट था कि ये मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छवि है। तो 2-3 दिन तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं एक एक चीज खोलने लगा। जैसे इस देश में वो ये कहें कि हम खेलकूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे। आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के मेरे नौजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान जो एथलीट्स में काफी अच्छा कर रहे हैं, अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं। 10-12 साल की उम्र से लेकर के 25-30 साल की उम्र तक पहुंचने तक ये लोग इतना तप करते हैं जी, तपते हैं, शरीर को तपाते हैं। खिलाड़ी ऐसा नहीं बनता है जी। और सुबह रात को नींद नहीं आती, सुबह 4 बजे उठ करके चले जाते हैं। अब कहते हैं नहीं ये माइनॉरिटी के लिए कोटा होगा, तो ये मेहनत करने वाला मेरा नौजवान जाएगा कहाँ जी, उनका क्या होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे હવે ખબરોમાં આગળ વધીએ તો ખતરનાક ચક્રવાતી તોફાન રેમલ 135 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પશ્ચિમ બંગાળના કેનિંગ અને બાંગ્લાદેશના મોગલા સાથે ટક્યું હતું। લેન્ડફોલ 4 કલાક સુધી ચાલ્યો હતો તો આ સમયગાળા દરમિયાન વાવાઝોડાએ ઘણો વિનાશ કર્યો હતો। બંગાળમાં 6 અને બાંગ્લાદેશમાં 10 લોકોના મોત નીપજ્યા છે। તો પશ્ચિમ બંગાળના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 29,000 મકાનોને નુકસાન થયું, 15 લાખ લોકો વીજળીથી વંચિત છે અને આ ઉપરાંત વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે પવનને કારણે 2,140 વૃક્ષો અને 1,700 વીજ થાંભલા પડી જતા। उत्तर અને દક્ષિણ 24 પરગણા, પૂર્વ મેદનીપુર, દીધા, કાકાદ્વીપ, જયનગર, કોલકાતા, હુગલી અને હાવડામાં રોકાયા તો અહીં 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયો અને વરસાદ પડ્યો। કોલકાતાના સુભાષચંદ્ર બોઝ એરપોર્ટ પર 21 કલાક બાદ ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરવામાં આવી। તોફાન પહેલા રવિવારે તે બંધ હતું। 394 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી। આપને જણાવી દઈએ કે કોલકાતામાં રવિવારે સવારે 8:30 વાગ્યાથી સોમવારે સવારે 5:30 વાગ્યાની વચ્ચે 146 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો હતો। દલિયાના વાત કરીએ તો 110 મિલીમીટર, તાલુકામાં 70 મિલીમીટર અને નેમિથમાં 70 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો હતો। તે જ સમયે ચક્રવાતને કારણે ઉત્તર અને દક્ષિણ 24 પરગણામાં 48 મતદાન કેન્દ્રોને નુકસાન થયું છે। તે જ સમયે બંગાળમાં તોફાન રેમલના લેન્ડફોલ પછી તે બંગાળની ખાડીમાં ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યું। આસામ સહિત ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યમાં આગામી 2 દિવસ માટે એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। રાજકોટ ટીઆરપી ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ મામલે સૌથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે। આ કેસમાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આપને જણાવી દઈએ કે માહિતી મુજબ બનાસકાંઠા એલસીબીએ આબુ રોડથી આરોપી ધવલ ઠક્કરની ધરપકડ કરી છે। માહિતી છે કે ધવલ ઠક્કર પણ ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં સંચાલક હતો। ઘટના બાદથી તે ફરાર હતો। રાજકોટની ગોઝારી ટીઆરપી ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ મામલે બનાસકાંઠા એલસીબીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે। માહિતી મુજબ બાતમીના આધારે બનાસકાંઠા એલસીબીએ આબુ રોડથી ટીઆરપી ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડના વધુ એક આરોપી ધવલ ઠક્કરની ધરપકડ કરી છે। પ્રાથમિક અહેવાલ અનુસાર ધવલ ઠક્કર પણ ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં સંચાલકની ભૂમિકામાં હતો। અગ્નિકાંડ પછીથી ધવલ ઠક્કર ફરાર હતો। ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં આગ લાગવાથી બાળકો, મહિલાઓ સહિત કુલ 33 લોકોના આસપાસના લોકોના મોત નીપજ્યા હતા।
આ ઘટનાની સમગ્ર રાજ્યમાં અરેરાટી વ્યાપી છે, ત્યારે હવે આ હત્યાકાંડ માટે જવાબદાર લોકોની એક પછી એક ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે। માહિતી મુજબ આરોપી ધવલ ઠક્કરને રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સોંપવામાં આવશે, કારણ કે આ કેસની તપાસ રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। જણાવી દઈએ કે અગાઉ આ કેસમાં પોલીસે 3 આરોપી યુવરાજસિંહ સોલંકી, નીતિન જૈન અને રાહુલ રાઠોડની ધરપકડ કરી હતી। આ ત્રણેક આરોપીઓને પોલીસ ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા। આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ માટે 14 દિવસના રિમાન્ડની પોલીસે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી। કોર્ટે તમામ દલાલો સાંભળ્યા બાદ આરોપીઓના 14 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા। તો રાજકોટમાં ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં આગની ઘટનામાં કેટલાક લોકોના મોત નીપજ્યા, 33ના આંકડા છે અને આ મામલે સરકારે એક મોટું અને સરાહનીય કામગીરી કરી છે। પહેલા વિવિધ વિભાગના 7 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરાયા અને હવે મોટા ગજાનાના અધિકારીઓ પર તવાઈ કરી છે। રાજકોટમાં પોલીસ કમિશનર રાજુ ભાર્ગવ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર આનંદ પટેલની બદલી કરવામાં આવી છે। હવે આ મામલે કોનો નંબર લાગશે તે જોવાનું રહે અને આગળ કેટલી કાર્યવાહી થશે તે પણ જોવાનું રહેશે। રાજકોટ શહેરના પોલીસ કમિશનર આઈપીએસ રાજુ ભાર્ગવની બદલી કરાઈ છે અને પોસ્ટિંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે તેમની સામે અમદાવાદ શહેરના સેક્ટર 2ના પોલીસ કમિશનર બ્રિજેશ કુમાર ઝાને રાજકોટ શહેરના પોલીસ કમિશનર બનાવાયા છે। રાજકોટ શહેરમાં એડિશનલ પોલીસ કમિશનર આઈપીએસ વિધિ ચૌધરીની બદલી કરાઈ છે, જેને જોકે તેમને પણ કોઈક પોસ્ટિંગ આપ્યો નથી અને વેઇટિંગ પર રાખ્યા છે। તેમના સ્થાને કચ્છ ભુજના ડીઆઈજી મહેન્દ્ર બાગરિયાએ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે। રાજકોટ શહેરના ઝોન 2ના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ સુધીર કુમાર દેસાઈનું ટ્રાન્સફર કરાયું છે, પરંતુ પોસ્ટિંગ આપ્યું નથી અને વેઇટિંગમાં રખાયા છે। તેમના સ્થાને વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ જગદીશ બંગવારને ટ્રાન્સફર કરીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। બે દિવસ પહેલા રાજકોટમાં ટીઆરપી ગેમ ઝોનના થયેલ દુર્ઘટનામાં વહેલા સ્વજનોને ઠેર ઠેર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કેન્ડલ માર્ચ યોજાઈ રહી છે, ત્યારે અમરેલીના બગસરા શહેરમાં લોકોએ દુઃખ વ્યક્ત કરી શહેરના હાદસામાં વિજય ચોક ખાતે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ સહિત વિવિધ સંસ્થાના આગેવાનો અને શહેરજનો ઉપસ્થિતિમાં કેન્ડલ માર્ચ યોજાયો હતો। રાજકોટ શહેરમાં ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં ભયંકર આગ ભૂમકી ઉઠતી આ દુર્ઘટનામાં વહાલા બાળકો અને સ્વજનો ગુમાવવાની અસંખ્ય દુઃખ આવી પડ્યું। તે પરિવારને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવા ભાવ અર્થે 2 મિનિટનું મૌન પાડી ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। શહેરમાંથી બોડી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મીણબત્તી પ્રગટાવી કેન્ડલ માર્ચ યોજી શહેરજનોએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું। જે અગ્નિકાંડ થયો એનાથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર તમામ જનતાઓને આજે ખૂબ દુઃખની લાગણી અનુભવી। આના અનુસંધાનમાં ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં મૃતક આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના આવી રીતે સામૂહિક કાર્યક્રમો ગુજરાતમાં ખૂબ થયા છે। આના અનુસંધાને સમગ્ર વેપારી આલમ, કારીગરો આલમ, સમગ્ર જ્ઞાતિઓને મૌખિક આમંત્રણ અને વોટ્સઅપથી આમંત્રણથી લઈને પણ આજે આપણે શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ આપણે રાખ્યો છે। દરેક મૃતકોને આપણે 2 મિનિટ મૌન પાડી અને સંધ્યાથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીશું। સાથોસાથ ગઈકાલે દિલ્હીની અંદર પણ બેબી કેર હોસ્પિટલની અંદર 10 લોકોના અગ્નિકાંડની અંદર મૃત્યુ થયા છે અને આની અંદર 10માંથી 7 તો નાના ભૂલકાઓને પણ અગ્નિકાંડમાં મૃત્યુ થયા છે। તો રાજકોટ અને દિલ્હી તમામ મૃતકોને આપણે 2 મિનિટનું મૌન પાડી અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીશું। ત્યારબાદ કેન્ડલથી જગાવી અને દરેક મૃતકોને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીશું। તો આપ સૌને વિનંતી 2 મિનિટ મૌન પાડી અને આપણે દરેક મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીશું। ગામનું સતત જેના હયામાં વસ્યું છે એવા આપણા વડીલ નગરજનો જેણે ધર્મને જીવનમાં આચરી અને સતત પોતાના ગુરુના વચન ઉપર જીવી રહ્યા છે એવો બગસરાનો કુવાળો વોરા સમાજ અમારા મુરબ્બી એવા રસીનભાઈ ઢોડિયા
મુન્નાભાઈ, બાળ મંદિરની જેણે જવાબદારી સંભાળી છે એવા અમારા દેવચંદભાઈ અને સમગ્ર દેશના પત્રકાર મિત્રો રામચરિત માનસમાં એક ચોપાઈ છે કે ભાઈ ક્ષિતિજલ પાવક ગગન સમીરા પંચ રચિત અતિ અધમ શરીર. 5 તત્વોનું શરીર છે એ અધમ છે, પણ આ અધમ શરીરથી જ તમે પરમ તત્વોને પકડી શકો છો. એ માટે આ દેહની કિંમત છે. રાજકોટની અંદર જે ઘટના અગ્નિકાંડની ઘટી એમાં આપણે કોઈ રાજકીય દોષારોપણ રહિત જે મૃતાત્માઓ છે એને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શાંતિ અર્પે એટલી જ પ્રાર્થના કરી અને આપણે સૌ આપણા પરમ ઈષ્ટદેવને અને એમના પરિવારજનો જે ગતાત્માઓ છે એને આ સહન કરવાની શક્તિ આપે એટલી સમગ્ર બગસરા શહેર વતી આપણે ગોવિંદ યુગલ સરકાર અને પરમ શ્રી હરિને પ્રાર્થના સાથે આપણે હરિઓમ. ગીર સોમનાથ જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો વેરાવળ તાલુકાના વેરાવળ તલાળા રોડ ખાતે રસ્તાની બંને બાજુ સામાજિક વનીકરણની જમીનમાં વાણિજ્ય હેતુના દબાણોના કારણે રસ્તાની બંને બાજુથી પસાર થતા પાણીના વહેણમાં અવરોધતા ચોમાસાની ઋતુમાં રસ્તા પર ભારે પ્રમાણમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાના કારણે રસ્તા પરનો વાહન વ્યવહાર ખોરવાઈ જવાની સમસ્યા ઉદ્ભવતી હોય છે, જેથી જિલ્લા કલેક્ટર દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા દ્વારા આ સમસ્યાના કાયમી નિરાકરણ સારું આ વહેડી પરના વાણિજ્ય દબાણો દૂર કરવા સૂચના અપાતા અધિક નિવાસી કલેક્ટર રાજેશ આલાના માર્ગદર્શન હેઠળ રેવન્યુ વિભાગ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ અને ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓની ટીમ દ્વારા જિલ્લા ઇણાજ પાટિયા આવેલ કુલ 42 દુકાનધારકોને નિયમાનુસાર નોટિસ અપાતા દુકાનધારકો દ્વારા સ્વચ્છાએ 15,000 સ્ક્વેર ફૂટનું દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું છે. ઇણાજ ચોકડી જે આપણે કહી છીએ ત્યાં આરએનબી અને ફોરેસ્ટની જગ્યામાં કુલ 32 દબાણદારોએ 42 દુકાન 15,000 ચોરસ ફૂટ જેટલું અંદાજિત દબાણ એ લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું. અને એ વોટરવેમાં પણ ડિસ્ટર્બન્સ એક ઊભું કરતું હતું. એટલે અમે ફોરેસ્ટ અને આરએનબીને સૂચના આપી હતી કે ભાઈ આ તમે તાત્કાલિક એ લોકો નોટિસ આપો અને અમે અમારા સંકલનમાં એ દૂર કરાવશું. નોટિસ ગયા પછી દુકાનદારોએ સ્વેચ્છાએ મને રૂબરૂ મળવા આવ્યા હતા અને એ લોકોએ કીધું કે અમે આ દબાણો છે અમારી રીતે અમે દૂર કરી દઈશું. ને એ લોકોએ દબાણો દૂર કરવાનું ચાલુ કરી પણ દીધું અને મોટાભાગે કાલ સાંજ સુધીમાં એ દબાણો દૂર સ્વેચ્છાએ થઈ જશે. આ વર્ષે તો ગરમીએ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે. ત્યારે ડુંગરોની હારમાળા વચ્ચે વસેલા અમીરગઢ તાલુકાની વાત કરવામાં આવે તો અહીં બપોર બાદ અગન વરસાવતી ગરમીના લીધે બજારોના માર્ગો સુમસાન ભાસી રહ્યા છે. તો બીજી બાજુ લોકો ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે ઠંડા પાણી તેમજ એસી કુલરનો સહારો લેવા મજબૂર બન્યો છે. તો બીજી બાજુ તંત્ર પણ અગનગોળા વરસાવતી ગરમીમાં ઘરની બહાર જવાનું ટાળવા માટેની અપીલ કરી રહ્યું છે. વલસાડનો જાણીતો તિથલનો દરિયો તોફાની બન્યો હતો. દરિયામાં ભારે કરંટને કારણે ઊંચા મોજા ઉછળ્યા હતા. આથી દરિયા કિનારે જોખમ જેવો માહોલ સર્જાતા કિનારા પર પોલીસ પહેરો ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને કિનારાથી પર્યટકોને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે તિથલનો દરિયો પર્યટન માટે જાણીતો છે. મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો તિથલના દરિયા કિનારે પહોંચે છે. તો દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળતા દરિયો તોફાની મૂડમાં જોવા મળ્યો હતો. આથી સલામતીના ભાગરૂપે દરિયા કિનારાના પર પોલીસ પહેરો ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. રેમલ વાવાઝોડાને કારણે દરિયો તોફાની રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પરિણામે તિથલના દરિયામાં પણ ભારે કરંટ જોવા મળ્યો હતો.
જૂનાગઢના સી ડિવિઝન વિસ્તારમાંથી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ના હોવા છતાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો યુનિફોર્મ પહેરેલ નકલી એએસઆઈ ઝડપાયો હતો. સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતા. દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે જૂનાગઢ ગાંધીગ્રામ સિદ્ધિવિનાયક હોસ્ટેલ પાસે એક શખ્સ પોલીસની વર્દીમાં આંટા ફેરા મારે છે અને પોલીસ ખાતામાં કોઈ પણ નોકરી કરતા નથી. આવી હકીકત આધારે યુવરાજ રામસિંહ જાદવ નામનો શખ્સ કોઈ પણ પ્રકારના પોલીસ રાજસેવક તરીકે હોદ્દો ધરાવતા ન હોય તેમ છતાં ખોટી રીતે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એએસઆઈના હોદ્દા ઉપર હોવાનો દેખાવો કરવા યુનિફોર્મ સીવડાવી પહેરી એએસઆઈ તરીકેનું ખોટું નામ ધારણ કરી ગુનો કરતા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સ્ટેશનમાં ગઈકાલે એક પોતે પોલીસમાં ફરજ બજાવતા ના હોવા છતાં એએસઆઈની પોલીસ તરીકેની ખોટી ઓળખ આપનાર વ્યક્તિ યુવરાજ રામસિંહભાઈ જાદવ મૂળ વેરાવળનો અને અહીંયા જૂનાગઢમાં કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો હોય આ વ્યક્તિ છે એ પોલીસના યુનિફોર્મ હોય તે ખાનગી બાતમી મળતા ગાંધીગ્રામમાં આવેલા સિદ્ધિવિનાયક પીજી હોસ્ટેલ ખાતેથી સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વ્યક્તિને અટક કરવામાં આવેલો છે. તેના વિરુદ્ધ છે પોલીસ તરીકેના પુરાવા માંગતા કોઈ મળી આવેલ ન હોવાથી આઈપીસીની કલમ 170 તથા 171 મુજબ છે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ બાબતે વિગતવાર તપાસ કરતા આ જે યુવરાજ છે તેને પોલીસની અગાઉ પરીક્ષા આપેલી પરંતુ પોતે નાપાસ થયેલો. ત્યારબાદ હાલ ફોરેસ્ટની એક્ઝામ આપેલી છે તેનું રિઝલ્ટ પેન્ડિંગ છે. આ ઉપરાંત આમ કરવા પાછળનું મુખ્ય કારણ પોતાને વર્દીનો શોખ હોય પોલીસ બનવા માંગતો હોય પરંતુ ગઈ પરીક્ષામાં ફેલ થતા આ યુનિફોર્મ બનાવી અને છેલ્લા એકાદ મહિના જેવા સમયથી છે પોતે પોલીસ તરીકે પોતાની ઓળખ આપતો ફરતો હોય. આ બાબતે વધારે પૂછપરછ કરતા અન્ય કોઈ પોલીસ તરીકેની ખોટી ઓળખ આપી અને અન્ય કોઈ ગેરપ્રવૃત્તિ કરેલું હાલ સુધી ધ્યાને આવેલું નથી. આમ છતાં આ બાબતની તપાસ શરૂ છે. આ ઉપરાંત આમને જ્યાંથી પણ યુનિફોર્મ સીવડાવ્યો છે ત્યાં એમને પણ એ બાબતે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને તેમને પણ નોટિસ આપવામાં આવશે કે પોલીસના આઈ કાર્ડ ના હોવા છતાં પણ કેવા સંજોગોમાં યુનિફોર્મ સીવડાવી આપેલો છે. હાલમાં જે યુવરાજ જાદવ છે તે હાલમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરે છે. આ ઉપરાંત પોલીસની પણ તૈયારી કરતો હોય તેથી રેગ્યુલર રનિંગમાં પણ જાય છે અને ખાખી વર્દીનો શોખ હોવાથી પોતે છેલ્લી જે પોલીસની પરીક્ષા નાપાસ થયેલો હોય તો હમણાં જે ડાયરેક્ટ એએસઆઈની રિક્રુટ થયેલી હોય તો પોતે પણ ડાયરેક્ટ એએસઆઈ હોય તેવી ઓળખ માટે આ યુનિફોર્મ પહેરી અને ફરતો હોય. જુનાગઢમાં તેનું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયું એટલે છેલ્લા 3 વર્ષથી જુનાગઢમાં સ્ટડી કરે છે પરંતુ પોલીસના જે યુનિફોર્મ છે એ છેલ્લા 15 દિવસના પાલનપુર કોલેજ કમ્પાઉન્ડ વિસ્તારમાં ગંદા પાણીના નિકાલના તમામ રસ્તાઓ બંધ થઈ જતા વિસ્તારમાં જ પાણી ભરાઈ રહેતા રહીશોને રોગચાળો ફેલાવવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જેના મુદ્દે રહીશોએ હોબાળો મચાવી પાલિકામાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પાલનપુર શહેરમાં કોલેજ કમ્પાઉન્ડ તેમજ સિમલા ગેટ આજુબાજુના વિસ્તારોનું ગંદુ પાણી કોલેજ કમ્પાઉન્ડ મારફતે માનસરોવર તળાવમાં ઠલાવવામાં આવતું હતું પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી માલિકીની જગ્યાના સંચાલકોએ પોતાના વિસ્તારમાં પાણીના નિકાલનો માર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે જેથી અત્યારે કોલેજ કમ્પાઉન્ડ વિસ્તારમાં ગંદુ પાણી ભરાઈ રહે છે જેથી રહીશોમાં રોગચાળો ફેલાવવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. मेरे घर आंगण पानी भरी जावे गटर का तो शू करवानु नैनो नैनो बालक रमतो हो नैने बालक हो कीटाणु रहे तो कौन जवाबदारी ले से ये समस्या हल करानी पड़े क्योंकि तो बच्चा है नए नैने आखिर साइडे पानी भरी चौमासा आवे कौन जवाबदारी ले वैसे बच्चा नए बे बाल महीना के बाद छोकरा है ने छोकरी है कौन का जवाबदारी ले कीटाणु पड़ी जाए तो ये जल्दी समस्या हल करो. દરેક સભ્યો હેરાન ના થાય એવી અમારી નગરપાલિકાને અરજ છે. જો આ વ્યવસ્થા નહીં થાય તો અમે આંદોલન ઉપર ઉતરીશું. અમે બધા આખી સોસાયટી કોલેજ કમ્પાઉન્ડના દરેક નાગરિકો 200 ઘરના વ્યક્તિઓ અમે આંદોલન ઉપર ઉતરીશું. એટલે અમને નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસરને અમારી એવી રજૂઆત છે કે તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે અમારી આ સમસ્યાનો હલ ને નિકાલ કરી આપે. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.